ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ईमानदार ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ईमानदारी ਦਾ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ आखिरकार आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी की है कि ये वाकई ईमानदारी है या फिर भ्रष्टाचारी। इस ते आपां चर्चा करांगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के आपदे दावे ने, उन्हों का कहना कि सियासी किड़ कड्ढी जा रही है और उन्होंने ते जो कार्रवाई की जा रही है वो एक सियासी साजिश है। क्यों ये दावे किए जा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में अज की छपया तो की उस ते सवाल खड़े कर दिते हैं विरोधियों ने, पूरी खबर डिटेल के नाल देखांगे और इस ते चर्चा करांगे। आओ देखते हैं सिसोदिया ते शिकंजा। जी हाँ, सिसोदिया ते शिकंजा कस गया, पर आम आदमी पार्टी के अपने दावे ने। उन्होंने कहना कि यह शिकंजा कोई भ्रष्टाचार का शिकंजा नहीं, ये सियासी शिकंजा है, सियासी साजिश का शिकंजा है। क्यों ये कहा जा रहा है, की दावे ने आम आदमी पार्टी के, इस ते चर्चा करांगे। आम आदमी पार्टी का रुख लैन की कोशिश भी करांगे, भाजपा का रुख जाने की कोशिश भी करांगे, बाकी पार्टियां के बुलारियां दे नाल भी गल करांगे। पर पहला रिपोर्ट देखते हैं कि अज पूरा दिन किस तरीके दे नाल सिसोदिया ते CBI ने अपना शिकंजा कसिया। दिल्ली के उप मुख मंत्री, सिक्ख्या मंत्री ते एक्साइज मंत्री मनीष सिसोदिया के घर CBI वालों छापा मारिया गया। काफी समय तो यह क्यास लगाए जा रहे सन कि दिल्ली च बीते साल लियांदी गई नवी एक्साइज पॉलिसी मनीष सिसोदिया दियां मुश्किलां वधा सकदी है। इस पॉलिसी नूं लैके मुख सकत्तर वालों तैयार की गई रिपोर्ट च गड़बड़ियां सामने आने तो बाद दिल्ली के उप राज्यपाल VK सक्सेना वालों इसकी CBI जांच की सिफारिश की गई सी। हालांकि उस तो बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी नूं वापस ले लिया, पर CBI हुण इसकी जांच तेजी नाल कर रही है, जिस दे तहत 7 सूबियां च 21 ठिकाणियां ते छापेमारी की गई है, जिन्हां च दिल्ली के कई अफसर भी शामिल ने। मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि उन्होंने घर CBI की टीम पहुंची है। सिसोदिया के ट्वीट तो बाद आम आदमी पार्टी का भाजपा खिलाफ हमलावर रवैया देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो लैके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ते आप दे राज्यसभा मैंबर संजय सिंह तक ने इसनूं भाजपा की सियासी साजिश करार दिता। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर CBI पहुंच के रेड मारने के लिए। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो CBI अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। CBI को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ, अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है, इस बात से लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर CBI का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। एक पासे दिल्ली च CBI मनीष सिसोदिया की सरकारी रिहायश ते छापेमारी कर रही सी, उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे फोन अते कंप्यूटर्स खंगाल रही सी, तां दूजे पासे अमेरिका दी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स च दिल्ली की सिक्ख्या नीति नूं लैके एक लेख प्रकाशित होया, जिस तो बाद आम आदमी पार्टी नूं एक होर मौका मिल गया कि वह इस CBI जांच नूं भाजपा की असुरक्षा की भावना करार दे सकन। हालांकि भाजपा तो लैके कांग्रेस तक हर कोई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ते भ्रष्टाचारियों नूं बचाउण दे इल्जाम लगा रहे हैं। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का।
शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जो हम लोग सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਰਾਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰਾਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ सीबीआई ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ। 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਤਮ। 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਾਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी दे घर भी सीबीआई का छापा। तत्काली आबकारी कमिश्नर गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर भी पाए छापे। आम आदमी पार्टी इस छापेमारी नूं पूरी तरह सियासी रंगत देण च जुटी है, जबकि विरोधी दावा कर रहे हैं कि इस सीबीआई की जांच तो बाद आम आदमी पार्टी का असल चेहरा जनता के सामने आएगा। इस तो पहला दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन भी ईडी दी गिरफ्त च ने। ब्यूरो रिपोर्ट पीटीसी न्यूज़। जी हाँ, कार्रवाई ते कई सवाल भी खड़े होए ते सवाल ते बाद दे विच दावे भी कई कीते गए कि कार्रवाई का पूरा आधार है। सवाल की ने? सब तो पहला सवाल है कि सियासी किड़ कड्ढण दे तहत कार्रवाई हुई, जिहड़ा कि इल्जाम आम आदमी पार्टी दे वल्लों लगाया जा रहा है कि भाजपा सियासी किड़ कढ़ रही है, केजरीवाल की लोकप्रियता तो डर गई है। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਜੈਨ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ। प्रोफैसर मनजीत तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। इस तो इलावा साडे नाल राजीव बब्बर ने भाजपा तो। राजीव बब्बर जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? देखो जी, पार्टी ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ? ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ? ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੀਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। अगर तुसी सच्चे हो तो क्यों घबरा रहे हो? दिल्ली की एक्साइज पार्टी दा पॉलिसी का पूरा पट्टा बिठाया इस पार्टी ने, और सबनों पता है पंजाब इलैक्शन दिल्ली की एक्साइज के उत्ते लड़िया गया। हुण सारे तथ्य जिहड़े हैगे ने वो सामने आ रहे ने। हुण इस देश का संविधान साडे सामने है। मान लो CBI कुछ गलत करेगी, इन्हां कोल कोर्ट है, कोर्ट जाके इन्हां नूं छड्ड देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, RTI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ CBI ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई और मॉडल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एक ही मॉडल है, वो है एडवर्टाइजमेंट मॉडल। मैं तथ्यां दे आधारित थोड़ा जा ऑडियंस नूं दसना चाहना, जदों दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ सीगा, दिल्ली सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट विच 12 करोड़ सालाना खर्चदी सी। हुण बजट हो गया 60,000 65,000 करोड़ का, ते अरविंद केजरीवाल जी 20 करोड़ खर्चते, 25 करोड़ खर्चते। हुण अपने कैंपेन के उत्ते अरविंद केजरीवाल जी खर्चने 245 करोड़ रुपया। यह RTI दसदी है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ UT ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ, RML, सफदरजंग हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल कोविड 60% इलाज केंद्र सरकार ने किया है। दिल्ली निगम के स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इन्हों के अंडर नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी पढ़ा रहे, वो भी इन्हों के अंडर नहीं है। तो यह झूठ का जो फॉर्मूला है वो चल रहा है। अज गल बड़ी क्लीयर है, तुसी एक्साइज हेरा फेरी की, क्यों बदलिया मॉडल? एक बंदा आम आदमी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान अज सवेरे तो सैकड़ों लोग आ गए टीवी चैनल, कोई नहीं दस रहा कि 144 करोड़ रुपया कोविड का मनीष सिसोदिया ने माफ क्यों किया शराब दे दलालां दा, क्यों कमीशन 2% तो 12% की? कोई उत्तर तुसी पूछो, कोई आंसर नहीं मिलेगा तुहानू।
क्यों जोन बना के मोनोपली की गई, उन्होंने MRP बनाने का अधिकार दिता, क्यों एक्साइज विच किया गया कि जदों मिनिमम गारंटी हो जाएगी 1% लियो एक्साइज बाकी लुट लियो, क्यों दिल्ली एक तो एक दे नाल एक फ्री शराब बट्टी, क्यों दिल्ली शराब का प्रमोशन हुआ? कोई आम आदमी पार्टी का विधायक कोई नेता मनीष सिसोदिया जवाब देंगे ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ कोई जवाब नहीं ਕਿ 144 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। जगसीर जी आवाज आ रही है? जगसीर जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं जाएगी हुन सर, हुन आवाज नहीं जाएगी जी। जी कलेर साहब, एक रिएक्शन तुहाडे तो लगातार ये इल्जाम जिहड़ा है लगा रही है आम आदमी पार्टी कि असीं काम चंगा करते हैं इस करके सानू बदनाम किया जाता, साडियां तां चर्चावां न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंच गई, खलीज टाइम्स तक पहुंच गई, इस करके सानू ये बदनाम करने की कोशिश है। देखो ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है, जो चोरी फड़ी जाती है उदों फिर टीवी के उत्ते आ जाते हैं हम तो ईमानदार हैं जी। बड़ा सीधा सवाल है नरेंद्र जी कि दिल्ली के जी एक्साइज पॉलिसी है वो आप पढ़ लैन, मिला अरविंद केजरीवाल जी चक के पढ़ लैन कि एक्साइज पॉलिसी के स्पष्ट तौर पर लिखा सीगा कि जेड़ा मैन्युफैक्चरर होएगा रिटेलर नहीं होएगा, और जिस तरीके दे नाल जोन्स दे विच वंड के ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ L1 ਨੇ, ਉਹੀ ਰਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਕੋਲ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਫਿਰ 2% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, मैं तो अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहना है कि की दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल की अज गल हो रही है, उत्थे तो पंजाब दे तुसीं देखा होना कि पंजाब के स्कूल नंबर 1 ते आ गए ने, ते जिहड़ा दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वो तो पहले 20 भी नहीं हैगा। ये शिक्षा मॉडल है दिल्ली का। और दूजे पासे एक चीज़ दे बड़े माहर ने, एक चीज़ दे तो जादूगर ने केजरीवाल साहब कि अपने बिना काम तो प्रचार किद्दां करना है। ਤੁਸੀਂ देखो भी अखबारों के विच जिहड़े लेख का जिक्र हो रहा है, ये 2-3 अखबारों के विच सेम लेख छपया है। सो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक पोलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिहड़ा एडवरटाइजमेंट का बजट है वो कई 100 करोड़ का, और पंजाब दे विच भी आही कुछ चल रहा है। पंजाब दे विच इट भी नहीं लाउंदे, एक घरे बह के पॉलिसी डिजाइन करते हैं, फिर लोगों को दसन लिए। मैं वापस आना क्लियर जी। जगसीर जी सवाल यह है कि अगर ये पॉलिसी इन्नी चंगी सी, 144 करोड़ तो तुसी कोविड के दौरान इस पॉलिसी के तहत ठेकेदारां दे शराब व्यापारियों ने माफ किए, वो तो सवाल है ही, जे इन्नी चंगी सी तो फिर वापस क्यों लै ली मनीष सिसोदिया ने? जगसीर जी मेरी आवाज आ रही है? जगसीर जी मेरी आवाज़ आ रही है तुहाडे तक? फिर तो जगसीर जी शायद जवाब नहीं देना चाहते। चलो प्रोफैसर मनजीत, ये पॉलिसी वापस लैन ते तर्क आम आदमी पार्टी का ये है, उन्होंने यही कहना सी, मैं इसनूं सवाल बना के पुछ लेना। उन्होंने कहना यह सीगा भी सानू बीजेपी तंग करती सी, सानू फसाउण की कोशिश कर रही सी, असीं तां लोकां दा भला करन चले सी, इस करके सानू मजबूरी च वापस लैनी पई ये पॉलिसी। प्रोफैसर मनजीत। नरेंद्रपाल जी, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਉੱਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਉਦਣ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿੱਦਣ LG ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਿਆ।
ਔਰ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਭੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਓ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ CBI ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਈਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 6-7 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਮਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਅੱਜ CBI ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੇ ਸਕੈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਉਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ CBI ਜੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਥੋਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ, ਖੋਖਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਬਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ। 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵਿਵਸਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 144 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿल्ला ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕੀ ਪਰਹੈਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਬੋਰਡ ਲਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਓ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ CBI ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ED ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿ BJP ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਬੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਦਿਸੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਠ ਚੜ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿਓ, ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਹੱਮਲ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇਟਲੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੌਣ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਮਾਨੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।